በመንፈስ ቅዱስም አምነን እንዘምርሽ። ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቅልል ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቅልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቅልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቅልል ማርያም የልብን ሐዘን ታቀላለ ማርያም የልብን ሐዘን ታቀላለ የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን ታቀላለ የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን ታቀላለ ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቅልል ማርያም ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቅልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቅልል እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴነ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴነ የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና
መድኃኒቴ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው? አምላኬ መመኪያዬ ነው። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላካችን ስም ይመስገን። This day, 14th June 2017. Isaac was born on the 2nd September 2011 at Chelsea and Westminster Hospital in London to parents Paulos Tekle and Gannes Shao. An energetic and lively child, Isaac was known by his family and friends to be sportive, smart and generous, special little boy. He loved swimming, football and taekwondo. He liked to play strategy games with his friends and aspired to Lego board games. Isaac attended from September 2014 until July 2015 at Violet M. Children's Center, September 2015 until July 2016 at Christ the King Roman Catholic Primary School, and from September 2016 until June 2017 at St. Francis of Assisi Roman Catholic Primary School. Very good. Isaac's life would seem to be short to many, but those who were touched by him understood that the quality of existence far exceeds the quantity of time in which one lives. Isaac was one of the youngest victims with his family on the 18th floor, was found on the 13th floor. We all realized how cruel thief death is when it strikes down Angel Isaac. As the scripture teaches us, Isaac is now with his Lord being looked after by the angels, and he will be resurrected when Jesus Christ comes back in glory. Therefore, we are sad, but we are not in despair. We grieve, but not as those who have no hope. We miss Isaac every day of our entire life, but we comfort ourselves with the truth that he is in a better place. Isaac is survived by his parents Gannet and Paulos and his little brother Lucas Paulos and other members of the family. The parent wishes to extend their sincere thanks to all who provided support and comfort at this very difficult time. እሺ ያው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የተሰበሰብነው የዚህን የህፃን ይስሐቅ ጳውሎስን እንዲሁም ደግሞ የሌሎቹን ወገኖቻችንን የነ ብሩክቲን የነ ብሩክን እንዲሁም ሌሎች የምታውቋቸው በሙሉ በዚህ ምንም ትርጉም ሊሰጥ በማይችል አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን ያጡትን ወገኖቻችንን በተለይ ደግሞ 40ኛው ቀን ነገ ስለሆነ ያንን በማሰብ ነው። ሐዘኑ ለሁላችንም በተለይ ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ከአይምሮ ከልብም የሚፋቅ አይደለም። ይሄ የታወቀ ነው። ማንኛውንም አይነት ምቾት ወይንም ደግሞ ማጽናናት ቢሞከር ምን ጊዜም የተወሰነች ቦታ በልብ በኩል ያቺ የማትደፈን ቀዳዳ ሁሉ ጊዜ ትኖራለች። ያቺ ቀዳዳ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ነው የምትጠይቀው። ለምን በተለይ እንደ ይስሐቅ ያለ ህፃን ልጅ ለምንስ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገ ብለን አንዳንድ ጊዜም ልንጠይቅ እንችላለን። ያንን ግን መመለስ አንችልም። በተለይ እንደ ክርስቲያንነታችን ልናስበው የሚገባን ነገር ቢኖር ለሁሉም ነገር ለሚሰራው ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ትርጉም አለው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ እንደሚያስተምረን እግዚአብሔር የሚወደውን ይወስዳል። እናንተም እንደምታውቁት በአንድ ህፃን በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ወይም እሱን ለመግደል ተብሎ ከ240,000 ህፃናት በአንድ ጊዜ አልቀዋል። ስለዚህ ይሄ አዲስ አይደለም። ግን ያው እንደ ክርስቲያንነታችን ሁሉ ጊዜ የምናስበው ያንን የዘላለም ህይወት ስለሆነ ከዚህ የበለጠ ሌላ ህይወት አለን ብለን ስለምናምን
ያችን ማንም ሰው ሊደፍናት የማትችለውን ቀዳዳ ያ ሆፕ ይደፍነዋል ብለን እናምናለን። ያንን ነው የምናስበው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በተለይ ለቤተሰቦቻቸው ለሁላችንም በሐዘን ተራቅተን ላለን ሁሉ እግዚአብሔር መጽናናቱን እንዲሰጠን እንለምናለን። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያጽናችሁ። አሜን። Everyone can understand that. Do you speak Amharic? I'm afraid my Amharic is very limited. Please forgive me for speaking in English today. T-shirts and balloons on. And the words I was going to say are on your T-shirts. Because we remember how Jesus had a very special place for children. How he loved children. How he loved small people. How he loved people to have fun and to play together. And so we're going to think about children today. And I'm really pleased that all of you are here. But especially we think about how Jesus loved Isaac. How Jesus has taken Isaac to be with him. About how he is at peace and is at rest with God and with Jesus. And although that can be very hard for us to hear, we also want to take strength and be strong for each other. And that's why so many of us are here today. We want to be strong for each other and we want to support each other. We want to be kind to each other. And so I want to thank you for being here, for everybody else today, and helping each other get through this day and the days that are to come. As I said, it's hard to find words of easy comfort today, but one thing I want you to promise, okay? That you'll always remember Isaac, okay? Next week, next year, however long it is, you'll always remember Isaac, because Jesus will remember Isaac, and he will never forget him, and he never forgets any of us. And we like to remember that God holds everybody in our hearts and our thoughts, and God's love for us is more than we can ever know, more than we can ever feel. So I'm going to say a prayer now. Let us pray. Lord our God, sometimes things are very, very hard, and we find it hard to find the words. But we know that whatever we are feeling, you feel too, and your heart aches and breaks with ours. And we pray that you come alongside us and give us your strength. And we pray that you will help us to face the days to come. Be with us, Lord our God. Let us know your presence by our side. Give us your strength, and may we know your peace. Deal with us gently, Lord our God. Remind us of your love, and that nothing can separate us from the wonderful love that you have for us. Keep us in hope. Help us to be strong. May we know your blessing even now. And help us to know that Isaac is with you, and that your love for him and for us is from everlasting to everlasting. Amen. Did it fly that? Make them release. I fly. There's a balloon. Children, you can let your balloons go up to Isaac. Go guys, let's go. I love you, Isaac. Let me go. 1, 2, 3. We love you, Isaac. This is my balloon. Let it go. Let it go. Mine is stuck up there. Mine is stuck. The tree. No, mine is stuck. Mine is stuck. Mine flies away now. That's mine. That's mine. That was mine. That was mine. That was mine. Mine is actually stuck in the tree. Let it go. How was that? That was Let it mine. go. I love you, Isaac. We love you, Isaac. I love you.
Well, Isaac is one of the አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህም በሐዘን ምክንያት ሁላችንም እዚህ ተገናኘን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም በዚህ አሰቃቂ ህልውና የሕፃኑ ልብ ግን ቆራጥ ነው በሚለው ትንቢተ ዳንኤል ላይ የተነገረው ኃይለ ቃል አለ። የሕፃኑ ልጅ ቆራጥ ነው ይላል። አምላካችን ለእናቱን ያጠነከረ ለእናቱን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኘ ወጣቱ ሕፃን ነው ይላል። ትናንትና ቀኑ 15 ነበረ። ታላቁ ሕፃን ቅዱስ ቂርቆስ ሕፃን ነው። የ3 ዓመት ልጅ ሆኖ በእሳት ላይ ትቃጠላለህ በሚባልበት ጊዜ ለእናቱን እውነተኛውን የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል በልቡ ስለነበረ እናቴ ሆይ አትፍሪ፣ ይህንን እሳት እናልፈዋለን፣ ይህንን እሳት ቀላል ነው፣ ይህንን እሳት ያልፋል፣ የማያልፈውንም ዘላለማዊ መንግስትን እንወርሳለን እያለ ስለ እናቱን የመሰከረ እውነተኛውን ወጣት እውነተኛ ሕፃን ከእግዚአብሔር ላይ ወደ እግዚአብሔርን የመሰከረ እውነተኛ ደግ ነው። ስለዚህ አሁንም የምናስበው የወልደ ማርያምንም ነፍስ የምንለው በነገራችን ላይ እኛ ልምድ ሆነብን። ሰው ሲያርፍ ያው እንግዲህ ነፍስ ይማር እንላለን እንጂ ምንም ኃጢአት ያልሰሩ ምንም በደል የሌለባቸው ሰዎች ነፍስ ይማር የሚባልበት አይደለም። በረከታቸው ይድረሰን ይባል። ምክንያቱ የዚህ ዓለም ላይ ኃጢአትን ሳይሰሩ በደልን ሳይበድሉ ከፈጣሪያቸው ጋር ይሄዱ ናቸው። ምክንያቱ ከልጅነታቸው ያገኙት የእግዚአብሔር ልጅነትን ሳይጨርሱ ወደ መልካሚቷ ምድር ይሄዱ ወደ መልካሚቷ ዓለም ይሄዱ ናቸውና ስለዚህ እንዲህ አይነት ሕፃናት እንደው ሊለቀስላቸው አይገባም። ሊለቀስልን የሚገባን እኛ ነን። እሱ ሕፃን ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሄደዋል። ዳግማዊ ቅዱስ ቂርቆስ ነው። እነ ቅዱስ ቂርቆስ ሕፃናትን ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል። እግዚአብሔር ብቸኛ አምላክ ነው። እሱን ሁሉ የሚያደርግ አምላክ ነውና ወደ እግዚአብሔር የሚሄደውንም ሁሉ መልካምን ስፍራ አለው። እኛንን መልካም ስፍራ የሌለን ምክንያቱ ገና በኃጢአት ያለን ሰዎች። እሱ ኃጢአት የለበትም፣ በደል የለበትም። እውነት ነው። በዚህ ዕለት ከኛ ሲለይ አጋጣሚ እሳት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከእሳት ያድነን ዘንድ ግን የታመነ አምላክ ነው። ከእሳት 3 ሕፃናትን እንዳወጣን እናውቃለን። እግዚአብሔር ከእሳት ውስጥ ነጥቆ የሚያወጣ አምላክ ነው። ከሁሉ የሚያድነን አምላክ ነውና በዚህ ላይ ሁሉ የደረሰብንን ታላቅ ሐዘን በስጋ የተለዩን በመንፈስ ግን የማይለዩን በስጋ ርቀው የሄዱ በመንፈስ ግን በቅርብ ያሉ ወዳጆቻችን ናቸው። እዚህ ላይ ሁሉ ጊዜ ያለፈው የዛሬ ሳምንት ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን ልናለቅስ አያስፈልግም። ምክንያቱም ሕፃናት ናቸው። ሕፃን ነው የእውነት ለእናቱ እንደውም አንድ ታሪክ አለ ልንገራችሁና ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ስንመለከት ሙሴ የሚባል በሕፃንነቱ የ3 ወር ሆኖ ወደ ባህር ጣለች ይላል። ያ ማለት በሕፃንነቱ እናቱን የምትወደውና የምታፈቅረውን የፈጠረ አምላክ ያድንህ ብላ ጥላው ሄደች ይላል። ይህንንም እንደዛ አይነት ታሪክ ነው። ለሰው ታሪክ እንዲህ አይነት ነገር ይዘህልኝና ማለት በጣም ከባድ ፈተና ነው። ነገር ግን የሚያድንህ አምላክ እሱን ይዘህ ይውጣ ማለት ነው። ሁሉ የሚያድን አምላክ ነውና ባህር ላይ ጣለች። ከባህር ግን ያዳነው እግዚአብሔር ነውና በባህር ውስጥም እግዚአብሔር አለ፣ በእሳት ውስጥ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር የሌለበትም ቦታ የለም። ስለዚህ በስጋ ነው የተለየን፣ በስጋ ነው ከኛ የተለየው፣ በስጋ ነው ከኛ ያለፈው፣ በነፍስ ግን ሕያው ነው ይለች። ስለዚህ ለምን ታዝናላችሁ? በእውነት አባትና እናት ልትጠነክር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይህንን ሕፃን ምንም ሳይ ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል። እርግጥ በዚህ ሀገር ላይ ስታሳድጉ ብዙ ነገሮችን አሉ፣ ብዙ ትዝታዎች አሉ። የምትወዱት የምታፈቅሩት የምትጓጉለት ልጅ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔርን የወደደውን ሁሉ አድርጓል። እግዚአብሔርን የወደደውን ሁሉ ማድረግ ደግሞ ግዴታ ነው። እግዚአብሔር በስራው አይጸጸትም። እግዚአብሔር በስራው የሚጸጸት አምላክ አይደለም። መሐሪ ይቅር ባይ ነውና ትንሣኤ ነው እኛ የምናስበው። ይህንን ምድር ኃላፊ ነው፣ ሁሉም ያልፋል። በእሳትም ይሁን ሁሉ በላይኛው መጨረሻ ዘመን ላይ ነፍሳትን ይሰበሰባሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስትን ይወርሳሉ። እኛም ይህንን 70፣ 80፣ 90 ዓመትን ብንኖርበት ከዚህ ዓለም እናልፋለን። በሕፃንነትም ይሄዳሉ። የእግዚአብሔር መንግስትን ሁሉ እኩል የሚያደርገው ግን ያኛው ሰማያዊ መንግስት ነውና ስለዚህ ያንን የእግዚአብሔር መንግስትን የምንወርስበት ደግሞ በትንሣኤው። ስለዚህ በትንሣኤው ስለምንገናኝ በትንሣኤው እዛ የተዘጋጀልን ቦታ ስላለ እናንተ ልጠነክሩ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ነው የሰጣችሁ፣ የወሰደው እግዚአብሔር ነው፣ ያለውም ከእግዚአብሔር ጋር ነውና ልጅ ይናፍቃቸዋል። እሱም አባት ናፍቆ ነው የሄደው።
አባቴ ሆይ የማያውቁት አድርጉትና ይቅር በላቸው ብሎ ለዚህ ምድር ላይ ያሉ ሰዎችን ከሱ ጋር የነበሩ ወገኖችን በሞት ላይ የተለዩ በእሳት ላይ የተቃጠሉ ወገኖቻችን እየጸለዩ ነው የሄዱት። ህፃናት እጅግ ባለፈውም ተናግሬዋለሁ። ህፃናት ብዙ ጊዜኛ እሳት ያቃጠላቸው ይመስለን ይሆናል። ነገር ግን እኛን የሚጠብቁን እኛን የሚረዱን ታላላቅ መላእክቶችን አሉ። ነጥቆ ወስዷቸውም ይሆናል። እግዚአብሔር እኛ በስጋ ስለሆን በመንፈስ ብንጠነክር ምን ያክል ነፍሳት እንደሄዱ እንዳለቁ ልናውቅ እንችል ነበር። ግን በስጋ ብቻ ስለሆነ የምናስበው የእሳት ቃጠለውን እኛን ማውጣት ስላልቻለ ስላላየናቸው ግን የተለዩን ሰዎች በሞት እንዳጣናቸው ነው የምናስበው። በመንፈስ ግን ስንመለከተው ከእሳቱ ብዙ ሰዎች እንደዳኑ ከብዙ ነገር እንደሚደረግ እግዚአብሔርን ታላቅ እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ሀዘን ላይ በእውነት በጣም እጅግ ሁላችን የሚያዘንበት ነው። ለሀገራችን ለምድራችን ታላቅ ሀዘን ነው። ከምንም በላይ እናንተ በስጋ ብትወልዱም ሀዘኑና ችግር ግን የሁሉ ህዝበ ክርስቲያን የሁሉ አማኝ በዚህ ያለው ሰብአዊ ማንም የሚመለከተው ነውና ይህን ልጅ የሁላችንም ልጅ ነው። የእናንተ ብቻ አይደለም። አንድን ብታጡ ብዙ እግዚአብሔር ደግሞ ይባርካቸዋል። አንድን እናንተ ብታጡ ብዙ እግዚአብሔር በብዙ ይባርካቸዋልና እናንተም እግዚአብሔር ጽናት ይስጣችሁ። እንዲሁም ሌሎቻችሁ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር እንደው ክርስትና አበሻነት ማለት በእንደዚህ አይነት እየተገናኘን ያዘኑትን ማጽናናት ያስፈልጋል ወገኖች። እኛ ይህንን ዓለም ብዙ ብናወራ ዋጋ የለውም። እኛ ነገ የለንም። ዛሬ ከኛ ጋር የነበሩ ነገ አይኖርም፣ እኛም ነገ አንኖርም። ባለንበት ሰዓት ግን በሰላምና በፍቅር ልኖር ያስፈልጋል። እችን ዓለም ትንሽ ናት። ብዙ እንኖራለን ያለ ሰዎች የሉም። ብዙ ዓለምን አንድ አድርጎ መግዛትን የፈለጉ ሰዎች ዓለም ሳይገዙ ሄደዋልና ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ብቻ ነው ንጉስ። ቅድመ ዓለም የነበር ድህረ ዓለም የሚኖርና ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው ፍቅርን ነው። እግዚአብሔር ፍቅርን ያድነው ወገኖቼ። ስለዚህ ይህንን ምክንያት አድርገን እግዚአብሔር አምላካችን የምናበራውን ሻማ የምናበራውን ጠዋፍ ልጃችንን በማሰብ ነው ማለት ነው። ብሩህ አንተ ጨለማ አልገባህም፣ ወደ ብርሃን የገባኸው ምክንያቱ የብርሃን አምላክ ወደ ሆነው አባት እግዚአብሔር ይደሃልና ይህንን ብርሃን ዘመንህን ለእኛም ብርሃን አድርግልን ማለት ነው። የብርሃን አምላክ ሁሉ ጊዜኛ የጨለማ ልጆች አይደለን። የብርሃን አባት አለን። ያን ወደ ብርሃንን የሚሄደው ምልክት ነውና ስለዚህ ጨለማው የነበረው በብርሃን ክርስቶስ እንደተገለጠ ይህንንም ጠዋፍ ስናበራ ያንን ምልክት በማድረግ ነው። የተለየ አምልኮት አይደለም። ያንን በማስታወስ ነው። ጨለማውን በብርሃንን መግለጥ ነውና ስለዚህ ሄደው ልጃችን ወደዛ ብርሃን ያለበት አለ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ነው ሄደውና እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት ላሉ ወገኖቻችን መጽናናትን ያድልልን። እንዲሁም ብዙ ያልታወቁ ሰዎችን በሰው የኖሩ ብዙ ተቃጥለው ይሆናል አርፈው ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን ያወቅናቸውም ያላወቅናቸውም ሰዎች ነፍሳቸው በገነት ሀገር ህይወት ያዋረስልን። ለሁሉም ለዚህችንም ሀገርም ለዓለም ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ያድርግልን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን አቤቱ፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ሁላችንም ማርያም ሐዘነ ልቡነ እያልን ጧፉን እስኪያወሩልን ድረስ ሁላችን አንድ መዝሙር እንዘምራለን።
ሁላችንም ሀዘን ይታረቅ። እናታችን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም በምልጃዋ በረድኤቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን። Isaac is like my youngest brother. I really miss him. He likes Power Rangers. Me too. I pray God to look after Isaac in heaven. He will. Amen. He will. እሺ God loves ጎበዝ። Isaac.